प्यारे विद्यार्थियों, अज असी स्टार्ट कर लगे हैं तुहाडा यूनिट का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा असी इस तो पहला चैप्टर 5 कर चुके हैं। मैंडलिज्म, पोस्ट मैंडेलियन चेंजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो सब टॉपिक असी कीते है। तो उस तो बाद दे विच बेटा असी जो तुहाडे टर्म के एग्जाम हैगे वो भी तुसी दिते है। दैन बेटा इस तो बाद दे विच हुण अपना जो नैक्सट एग्जाम होना है उस तो पहला वाले जिन्ने भी चैप्टर ने उन्होंने असी कवर करना है। बट इस बार जिमें कि तुहाडे नाल डिस्कशन हुई है, स्टूडेंट्स नाल डिस्कशन हुई है, तो थोड़ा जिहा जो मैथडोलॉजी असी चेंज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने यह गल ध्यान दे विच लिआंदी है कि जदों लैक्चर मैथड के थ्रू काम ऑनलाइन करवाया जाता है तो उस तो बाद दे विच वो बुक दे विचों पढ़ते हैं तो थोड़ा जिहा उन्होंने समझ घट लगता है। तुहाडी यही समस्या बार बार आ रही है कि जदों बुक के विचों देखते हैं कई बार वर्ड टू वर्ड सानू वर्ड मीनिंग नहीं पता लगते, तो बेटा बिल्कुल उस तरीके नाल ही चलते हुए असी जो यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6 है इसनूं बुक के विचों ही पढ़ना है। सो मैं तुहानूं कल्ली कल्ली लाइन का मतलब दसूँगा। सो बेटा यह तरीके दे नाल सानूं सिलेबस कवर करने ते थोड़ा जिहा टाइम तो लगता है, बट इस दे नाल यह है कि तुसीं जदों बुक्स के विचों पढ़ते हो तो तुहानूं वधिया गल समझ लग जानी है। तो बेटा साडा जो चैप्टर है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बारे बेटा तुसीं लास्ट चैप्टर दे विच पढ़िया है। असी इनहेरिटेंस का पूरा जो मैकेनिज्म है उसनूं एक्सप्लेन किया कि किमें जो जेनेटिक इनफॉर्मेशन हैगी है वो क्रोमोसोम्स के थ्रू एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन तक जा रही है। सो जिहड़ा बेटा सबसटांस इस दे लई रिस्पोंसीबल हैगा वो सबसटांस नूं असीं बोलदे हैं जेनेटिक मटीरीयल। सो जेनेटिक मटीरीयल की है इत्थों तुसीं पढ़ना है, द सबसटांस विच स्टोर्स द बायोलॉजिकल इनफॉर्मेशन इन द कोडड फॉर्म, जिहदे कोले साडी सारी बायोलॉजिकल इनफॉर्मेशन हैगी है कोडड फॉर्म दे विच, ते उस इनफॉर्मेशन नूं इह नैक्सट जनरेशन तक ट्रांसफर करदा है। दैट सबसटांस इज़ कॉल्ड जेनेटिक मटीरीयल। जिवें बेटा असीं लास्ट चैप्टर दे विच पढ़िया सी कि मैंडल ने अपनी गल स्टार्ट कीती सी फैक्टर्स तो। उसने कहा सी कि फैक्टर्स जिहड़े हैगे दीज आर रिस्पोंसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नैक्सट जनरेशन। दैन असी हौली हौली अपना कंसैप्ट जिहड़ा हैगा लैके गए कि फैक्टर्स नूं असी जिहड़ा हैगा बाद दे विच नाम दिता कि जीन्स ने जिहड़े कि एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन तक पूरी इनफॉर्मेशन हैरेडिटरी इनफॉर्मेशन नूं कैरी करते हैं। दैन असी वेख्या कि जिहड़े जीन्स हैगे ने जदों असी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की गल की उत्थे भी असी देखिया कि ये जिहड़े जीन्स ने एक्चुअली दीज आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बेटा ये क्रोमोसोम्स जिहड़े हैगे ने ये ही हैरेडिटरी इनफॉर्मेशन कैरी करते हैं। असी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी स्टडी की है। सो एज पर डेफिनेशन जे असी गल करिए कि जेनेटिक मटीरीयल जिहड़ा हैगा वो सबसटांस है जिहड़ा इनफॉर्मेशन नूं कैरी करदा फ्रॉम वन जनरेशन टू नैक्सट। तो असी हुण तक यही पढ़िया है कि साडे क्रोमोसोम्स ही जेनेटिक इनफॉर्मेशन नूं एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन तक कैरी करते हैं। इसका मतलब जिहड़े क्रोमोसोम्स ने दीज मस्ट बी जेनेटिक मटीरीयल। बट जे असी क्रोमोसोम्स नूं जेनेटिक मटीरीयल के तौर पर समझण की कोशिश करिए तो बेटा हुण जिहड़े क्रोमोसोम्स ने ये दो मेन पार्ट आ जाते हैं। एक तो अपने को आ जाता DNA, एक इस दे नाल बेटा अपने को आ जाता है प्रोटीन पार्ट। तो कुछ जिहड़ा हैगा बेटा इस दे विच पार्ट जिहड़ा हैगा अपने को कार्बोहाइड्रेट पार्ट जिहड़ा हैगा वो प्रेजेंट हो सकता। बट मेनली जिहड़ा क्रोमोसोम है दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स। हुण बेटा ये गल तो बड़ी स्पष्ट है, बड़ी क्लीयर है कि जेनेटिक इनफॉर्मेशन एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक, एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन तक लैके तो जाणगे क्रोमोसोम्स। बट हुण क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स वैदर DNA और प्रोटीन कैरीज द जेनेटिक इनफॉर्मेशन। तो जे बेटा DNA कैरी करता है तो मतलब साडा जेनेटिक मटीरियल DNA है, जे प्रोटीन करता तो जेनेटिक मटीरियल की होएगा प्रोटीन। सो गल नूं अगे ले जाण तो पहला असीं ये देखते हैं कि जिहड़ा भी सबसटांस इन्हां दे विचों जेनेटिक मटीरियल होवे वो किहड़े-किहड़े एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स पोजैस करदा होवे। तो बेटा इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सैल, एक तो हर एक सैल दे विच प्रेजेंट होना चाहिए। दैन उसकी अमाउंट सेम होनी चाहिए। लाइक असीं गल करते हैं कि क्रोमोसोम नंबर है साडा फिक्स क्रोमोसोम नंबर है, ये नहीं हैगा कि किसी क्रोमोसोम किसी सैल 46 क्रोमोसोम ने, किस 48 ने। सो इहदी अमाउंट जिहड़ी हैगी हर एक सोमैटिक सैल दे विच सेम होनी चाहिए है। दैन बेटा क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो बहुत ज़्यादा वैरायटी पोजैस करते हैं। हुण ऑर्गेनिज्म के करैक्टर नूं कंट्रोल कौन कर रहा है? जेनेटिक मटीरियल। ਇਹਦਾ मतलब जेनेटिक मटीरियल दे विच भी डाइवर्सिटी
होनी चाहिए है। दैन ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਦੈਟ ਮਸਟ ਵੀ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਡੁਪਲੀਕੇਟਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਜੇ ਉਹ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਫੇਥਫੁਲੀ ਪਾਸ ਇਟਸ ਕਾਪੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜਨੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਓਕੇਜ਼ਨਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨਹੈਰੀਟੇਬਲ ਜੀਨਸ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ 'ਚ ਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਡਨ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, DNA ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, DNA ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਟਨ ਤੇ ਵੋਬਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ DNA ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ। 1940 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੇ? 20 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ। ਅਤੇ ਉਹ 20 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਆਪਣੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕਾਪੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ DNA, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਅਤੇ DNA ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਰਿਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ? DNA। ਹੁਣ DNA ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ DNA ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ DNA ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। DNA ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ DNA ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ DNA ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਿ DNA ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ DNA ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ DNA ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇਸ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਯੈਸ DNA ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਥ ਅਤੇ ਅਵੇਰੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 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 ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੈ।
सो बेटा जे इस चैप्टर के विचों तुहानूं 5 नंबर का क्वेश्चन आऊगा तो वह 5 नंबर का क्वेश्चन इत्थों अक्सर बन जाता है कि DNA इज़ जैनेटिक मटीरीयल। इस गल नूं प्रूव करने के लिए जो एक्सपैरीमेंटल एविडेंसिस ने वो दिओ। तो सब तो पहला साडा जिहड़ा एक्सपैरीमेंटल एविडेंस है बेटा वो ग्रिफ्थ्स एक्सपैरीमेंट है। इत्थे ग्रिफ्थ्स एंड एवेरीज अलग अलग एक्सपैरीमेंट ने। ग्रिफ्थ का एक्सपैरीमेंट असीं अलग पढ़ांगे, ये अलग पढ़ांगे। सब तो पहला ग्रिफ्थ का एक्सपैरीमेंट समझो की कोशिश करो कि ग्रिफ्थ का एक्सपैरीमेंट है कि। इसनूं समझण दे लई असीं अपनी इस डायग्राम ते जाने हैं। हाँ जी बेटा, सो इस डायग्राम नूं ध्यान नाल वेखो। इहदे विच की है बेटा, उसने जो स्ट्रैप्टोकोकस निमोनी है बेटा, एक बैक्टीरिया है जिहड़ा नमूनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। इस नमूनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया दियां बेटा 2 स्ट्रेनस लईआं ने। एक लई है रफ स्ट्रेन ते एक लई है बेटा समूथ स्ट्रेन। हुण रफ स्ट्रेन की है ते समूथ स्ट्रेन की है, इस गल नूं असीं समझण दी कोशिश करते हैं। सो बेटा इस दे लई थोड़ा जिहा आपां नूं चाहीदा है इत्थे स्पेस, सो दैट आई कैन राइट हेयर। हाँ जी, चलो सो हाँ जी, इस गल नूं समझण दे लई मैनूं थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा इत्थे लिखना पैना सी। तां इस दे लई बेटा की है कि उसने स्ट्रैप्टोकोकस नमूनिया दियां 2 स्ट्रेनस लईआं बेटा। किहड़ियां किहड़ियां स्ट्रेनस लईआं? एक स्ट्रेन जिहड़ी हैगी है बेटा इस दी लई गई समूथ स्ट्रेन, ते दूसरी स्ट्रेन जिहड़ी लई गई बेटा वो रफ स्ट्रेन लई गई। हुण समूथ स्ट्रेन की है ते रफ स्ट्रेन की है? जिहड़ा बेटा समूथ स्ट्रेन है एक विरुलेंट स्ट्रेन है, कहना मतलब कि यह नमूनिया कॉज कर सकती है क्योंकि ये बाहर एक जोड़ा है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल लग्या होया जिहदे करके ये अपनी कलोनीज बनाउंदी है तो कलोनीज बना के जोड़ा है बेटा यह नमूनिया कॉज कर सकती है। यदा मतलब इट कैन कॉज निमोनिया, ये निमोनिया हो जाता है। जोड़ा अपने को रफ स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन बेटा जी हैगी हार्मलैस स्ट्रेन है। ये बाहर कोई भी इहो जिहा कैप्सूल नहीं बनया होया जिहदे करके बेटा इट कैन नॉट काज नमोनिया। सो ये अपने को की आ गई बेटा हार्मलैस। तो उसने किया कि उसने समूथ स्ट्रेन का इंजैक्शन एक जोड़ा है बेटा माइस सीगा उसनूं लगाया। एक जोड़ा अपने जिवें आपां कह सकते हैं कि एक्सपैरीमेंट जो किया उस एक्सपैरीमेंट दे विच उसने रफ स्ट्रेन जिहड़ी हैगी है बेटा इस रफ स्ट्रेन का इंजैक्शन एक माइस नूं लगाया। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रफ स्ट्रेन तो कलोनीज बना ही नहीं सकती। जो कलोनीज बना नहीं सकती नमूनिया नहीं कॉज कर सकती। यदा मतलब इस माइस नूं कोई भी फर्क नहीं पिया क्योंकि रफ स्ट्रेन सी हार्मलैस स्ट्रेन सी। फिर दूजे केस की किया उसने जिहड़ा है पहला केस नंबर 1 जिहड़ा है बेटा यह है, इस तो बाद दे विच दूजा नंबर केस जिहड़ा है वो यह है। इस दे विच उहने की कीता समूथ स्ट्रेन नूं इंजैक्ट किया। जो समूथ स्ट्रेन नूं इंजैक्ट किया एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यह तो कलोनीज बना सकता है। जो बेटा यह कलोनीज बना सकता है तो इस दे नाल जिहड़ा है माइस नूं नमूनिया हो जाएगा एंड दैट विल डाई। तो हुण जिहड़े हैगे ने पहलियां 2 कंडीशनस तो बहुत ज़्यादा ईजीली क्लीयर हो गई सानूं। हुण असीं गल करदे हां केस नंबर 3 दी। केस नंबर 3 दे विच इसने की कीता कि 2 नंबर केस जिहड़ी समूथ स्ट्रेन लई सी उहनूं कीता गर्म। जो गर्म किया तो यह स्ट्रेन जी हैगी हीट किल्ड हो गई। जो हीट किल्ड हो गई इनू जोड़ा है इंजैक्शन दिता तो हुण बेटा दिती तो इनू समूथ स्ट्रेन सी बट समूथ स्ट्रेन लाइव नहीं सी, वो तो हीट किल्ड सी, गर्म करके उसनू किल करता सी जिहदे करके माइस नू कोई भी फर्क नहीं पिया। मतलब कि स्ट्रैप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया उहदे विच गया बट उहदे विच जाके भी उहनू नमूनिया कॉज नहीं कर सकिया। नमूनिया कॉज क्यों नहीं कर सकिया? वो नमूनिया कॉज इस करके नहीं कर सकिया क्योंकि स्ट्रेन चाहीदी समूथ सीगी बट वो हीट किल्ड सीगी, लाइव स्ट्रेन नहीं सीगी, इस करके इनू नमूनिया नहीं होया। सो केस नंबर 3 भी बड़ा ईजली समझ लग जाना चाहिए। हुण 4th सब तो इंपोर्टेंट केस जिथे जाके असीं ये गल क्लीयर करांगे कि हाँ DNA ही साडा जैनेटिक मटीरियल है। तो इत्थे बेटा की होया रफ स्ट्रेन ले ली इंजैक्ट करती की कली रफ स्ट्रेन नाल ये मरना चाहिए? नहीं मरना चाहिए।
ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 ਬਣਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਫ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤੀ, 3 ਨੰਬਰ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ 1 ਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਮੂਨੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਫ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਸਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਫ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ? ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਰਫ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਸਮੂਥ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਰਫ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਵ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਵ ਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਰਫ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਫ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਮੂਨੀਆ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਮੂਨੀਆ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਸਮੂਥ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ? ਲਾਈਵ ਸਮੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ DNA ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ DNA ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਾਈਵ ਸਮੂਥ ਨਾਲ ਡਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ? ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮੂਥ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ DNA, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਮਾਈਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਰਫ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਛ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ? ਉਹ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਕਿ DNA ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਿਰੂਲੈਂਸ ਕਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਵ ਰਫ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੇਨ,
ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਸ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਗਲਾਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਲਾਸ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮਾਈਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਵੇਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਮੂਥ ਵਿਰੂਲੈਂਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਏ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, DNA ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਫ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 3 ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ, ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰਫ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਵੀ ਰਫ ਪਾਇਆ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਵੀ ਰਫ ਪਾਇਆ, ਰਫ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪਾਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਪਾਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਪਾਤੇ DNA। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਸੀ, ਸਮੂਥ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਫ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਫ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਮੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਹੋਏ, ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਫ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਮੂਥ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਲਿਆ DNA, ਕਿਹਦਾ, ਸਮੂਥ ਦਾ DNA ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੂਥ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਫ DNA ਨੂੰ ਰਫ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, DNA। ਸੋ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ DNA ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰਫ ਟਾਈਪ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪਾਇਆ S ਟਾਈਪ ਦਾ, R ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਫ ਦਾ, F ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੂਥ। ਸੋ ਸਮੂਥ ਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਰਫ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰਫ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਰਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਸਮੂਥ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਸਮੂਥ ਤੋਂ ਲਿਆ DNA, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮੂਥ ਟਾਈਪ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲ DNA ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ DNA ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਮੂਥ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜਾ DNA ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੂ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ DNA ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੂਥ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਾਹ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਫ 'ਚ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਪੱਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, DNA ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ DNA ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਐਂਡ ਅਵੇਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ। ਬੁੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫਾਰ ਦਾ PDF, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ PDF ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ DNA ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਰਸ਼ੇ ਐਂਡ ਚੇਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਸ਼ੇ ਐਂਡ ਚੇਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ DNA ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਟਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ। ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ।
ਹੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੇਜ਼ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੇਜ਼ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ DNA ਤੇ ਇੱਕ DNA ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਕਿ DNA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਪਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਕਿ DNA ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਜੇ DNA ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ DNA, ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਲਫਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ DNA ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, DNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, +2 'ਚ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਸਫੇਟਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਸਫੇਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, DNA 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਲਫਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ DNA ਕੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਲਫਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਤੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਲਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੀ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੇਜ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨੋਰਮਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨੋਰਮਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ, ਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਫਾਸਫੇਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਈਸੋਟੋਪ 32 ਆਈਸੋਟੋਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਆਈਸੋਟੋਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਇੱਕ DNA, ਉਹਦਾ DNA ਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਫੇਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਉਹਨੇ DNA ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿ DNA? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ DNA ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ DNA ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ DNA ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਹਰਸ਼ੇ ਐਂਡ ਚੇਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹਰਸ਼ੇ ਐਂਡ ਚੇਜ਼ ਪਰਫਾਰਮਡ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਨ 1952 ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਾਇਰਸਸ ਦੈਟ ਇਨਫੈਕਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਬੈਕਟੀਰੀਓ ਫੇਜ਼।
then bacteriophage gets attached over the surface of bacteria, ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, and it inserts its genetic material into the bacterial cell, ਇਹ ਆਪਦਾ genetic material bacterial cell ਚ ਪਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ E. coli, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ T2, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ T2 हैज़ DNA कोर एंड प्रोटीन कोट, ਇਹ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੋ ਨੇ, DNA ਦੀ ਕੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਟ। when it comes in contact with living bacteria, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਇਆ, its DNA core enters into the cell, DNA ਕੋਰ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਟ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਨਫਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਲੈ ਲਏ DNA ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਲਫਰ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਲੈ ਲਈ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ DNA ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਲਫਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ DNA ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਲਫਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ DNA ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ DNA ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ DNA ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ DNA, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ DNA ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਜੋ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।